आपणकर जदि बिछाराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना बिछाराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जाउछंती। पुनर्वसु नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती। एहा सहित सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा सहित मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछाराशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपण माने मो कथार एकमत हेबे। पूर्वरु सूर्य आपणकर अष्टम रे थिबारु एवं बुध आपणकर अष्टम भाव रे थिबारु आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपण जो भी कार्य हाथ देउथिले सेथिरे आपणकु सफलता मिली पारु नथिला। आपणकर समस्त कार्य अटकी रहिथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। बृहस्पति आपणकर अष्टम रे बसी आपणकर द्वादश, आपणकर द्वितीय भाव एवं चतुर्थ भाव उपर को दृष्टि देउछंती। द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि देउछंती एवं नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। द्वितीय भाव आपणकर धनर भाव होई थाए, वाणीर भाव होई थाए, घर परिवारर भाव होई थाए, बैंक बैलेंस भाव होई थाए। तो यह राखी पूर्णिमा परे आपणकर धनरे वृद्धि देखिबाकू मिलिबा। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा। आपणकर आमदानी रे वृद्धि हेबा। घर परिवार रे हसखुशीर लहरी लागी रहिबा। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबा। आपण आपणकर बाणी द्वारा लोकमानक आकर्षित करिवे। जो दंपति माने संतानर कामना करुथिले, संतान सुखर प्राप्ति करबाकू चाहुथिले, तो सेमानकू संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। द्वादश भाव को देखिबार माने हेला आपण जदि विदेश जाबाकू चाहुथिले किमा आपणकर जदि विदेश रे कोनोसी कार्य थिला तेबे सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबा। विदेश जाबार सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबा। एवं जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही कोनोसी भी कार्य करुछंती, ताहा व्यापार हेउ किमा चाकरी करिछंती, सेमानको अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हेबा। एवं चतुर्थ भाव को देखिबार माने हेला चतुर्थ भाव आपणकर प्रॉपर्टी, जमी, घर एवं जानवाहनर भाव होई थाए।
ମାଙ୍କର ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଦିଗ୍ବଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲିକ୍ୱିଡିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।